الشهور شهر الأول من أيام الحكم ورفع ذلك العقيد بالأرض وقدرهن مسوى ومعنى مسلمين يتقون بقطع السبع تولد ذلك الشرف العلم والعلم والعلم عنهم إذا ذاك العلم ورفع فاهم ويقول عنه الشرف المخلوق إلى وحدانيه وقدرة الرحمن في الشرف يرجع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع عليه أي مسألة قال الشفاع فقال هما بين المشرك والمغرب حتى رجعنا من قصورها قال ثم المسنا وأرجعت فأنشفت شديدا وقلبه شديد المعجبين وسمعت قولي وغير ذلك به قال إلى الغريبة فأسفر ذلك عليه ثم عالي والإضاء والظلم والمشاهد واليسير وسمعت قولي وغير ذلك قال إلى المشرق قالت رب سنحرم فيه على ذلك حتى نتعفاه الله وقل الناس إسلام وتنقل بالسنة العظيم والعزم ولذلك الذي يبين من شرف العزم والله عليه في كل تقوى وقل الصراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم المعاصي والخلائق لما تضيق عنك في مطر الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وورع إلى مكان الأخلاق سبقا واستغفر للمؤمنين الحلم والإفراط والرع فلا ولا فرقنا معروفا والخلق السهل الأمر المعتمد على المعنى الكسر إذا تعامل المسكين له إجابة وعنكلا وولد الشفيق الرحيم التي وله العز والأخلاق هيبة الحرية التي ترجع بها فرائس الأولياء البدنية وبنشر به نظرة كل المنازل وبعثه تطيبت المجالس والمعارف هو صلى الله عليه وسلم يبيع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمل يسوع الحكيم شيئا وعلى في بيته ومكانه واصرف عن سيطرة على نفسها خلق عدد بالسماء بعناده وقد اقتسم قلم في تبريدنا في العلم وقرعه للنبي الكريم فحكينا الله يدفع المقام بالتكريم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أنوسك عدة الأقلام في هذا المقام والسلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر خطبة واسمك قضيب عليك أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نرى في كل
وآله الأبصار المحمدية الأولى توجهت إلى الله وتوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهك توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم لأمر إليك تتوجه الآمال فتعود غافرا وعلى نبي التي تحب بحال وتنشأ من الخيرات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة المستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة التي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن كل مظهر درس من ذلك في عبادك وسكك وإرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص بك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اكتبابه من أحبابه. اللهم انا نقدم اليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع اطوارنا وتكتبتنا بجميع رعايتك وحفظ بوقايتك واتبعنا من شرف الكل اليك ويا هذا الحبيب غايه امامنا وتتقبل منا ما طلبنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤمنين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أسمعا برحمتك ولا تزد ولا تحرمنا وقلوبنا كفيلة لوسيلتنا إليك ولا تغيبنا آمنا بك وبرسولك ونجاتك من الدين وتوجهنا بإذنك مستشفعين تقابلا وادرك منا بالغفران والمشيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤمنة بما أمن وتجعلنا ممن شاء الحبيب وتراه وله وظهر وجهه وشركه شفي أولادنا ووالدينا وأهل كتبنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وللأرض الدين الذي فيه جميع أوطان المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معلوم الرحمن والصورة وسبحانهم وقوة المطلوبين وإلى المدينين وسد المذنبين وتكافى توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاد العدل في جميع النواب والأبصار واجر بتأكيد من أنك ونصر على المعاندين على المنافقين من النار ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بنصر حسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا بالعمل بطاعتك وشكر في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخترنا بك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحمود صلى الله القلوب على آله وصحبه من النجوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang oleh hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus dan mukarram Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar beserta rombongan. Kemudian yang hormati Ketua Pelanggar Rahman sekaligus panitia acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menghormati para aparat pemerintah
bapak-bapak RT, ibu-ibu RT, kemudian yang Allah hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yakni di Langgar Ar-Rahman, dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita aturkan, kita curahkan kehadiran lingkungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, marilah kita sebutkan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah agama. Yang kelima, doa serta penutup. Untuk pembuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan surah Al-Fatihah yang akan diimami Al-Mukarram Habib Hasyim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar waktu dan tempat dengan hormat kami berserah. Muhammad, cinta di sejarah Nabi Muhammad. Allah luaskan kita dan semua hidup kita di Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat surah Al-Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara kita Muhammad Waldi waktu dan Muhammad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله Terima kasih kepada saudara Muhammad Wati yang telah membaca ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian acara yang ketiga, sambutan-sambutan yang akan disampaikan Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu yang hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kemudian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu acara memperingati Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi agung, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan dan kami ta'zim,
para habaib dan para syarifah yang hadir di sini maupun yang berada di luar. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memelihara mereka dan Allah selalu menjaga mereka daripada kejahatan-kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami takdim para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pada Bapak RT, Ibu RT, dan para jamaah, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, anak-anak yang malam hari ini bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Wabil khusus kepada Al-Muharram yang mulia Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, yang insya Allah beliau akan membawakan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, dengan beliau berada di tempat kita ini atau di Lampung ini, membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kita dijauhkan daripada bahaya bencana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami mengumumkan daripada para dermawan yang menyumbang baik berupa harta maupun tenaga maupun pikiran. Adapun sumbangan yang kami dapatkan dari 5 RT 20, RT 20, RT 18, 19, 17 dan 12. Total yang kami dapatkan 99.090.000 rupiah. Kemudian sumbangan daripada donatur yang lainnya yang sumbangan menyumbang tetap tiap tahun, yaitu ABSL. Mudah-mudahan kita doakan selalu diberkahi usahanya dan mudah-mudahan usahanya lancar. Beliau menyumbang tiap tahun dalam acara Maulid maupun Isra Mi'raj. Alhamdulillah beliau menyumbang 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua daripada usaha Jaya Saputra Jalan PM Nur sebanyak 500 rupiah. Jadi total keseluruhan 11.590.000 rupiah. Mudah-mudahan para penyumbang kita doakan selalu mendapatkan kesehatan, diluaskan rezeki yang halal, dan dikabulkan hajat dunianya maupun hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami selaku panitia, seandainya di dalam persiapan kami ataupun acara kami ada kekurangan, kehilafan, kami sebagai panitia memohon maaf dan memohon ampun kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang keempat yaitu tausiah agama yang akan disampaikan Al-Mukarram Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Waktu terbaik yang hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan saya hormati mungkin kepada Habib juga kepada Rasulullah. Allah perintahkan kita untuk mencintainya, para ulama, Bapak Islam Muhammad. Allah perintahkan kita juga untuk mencintai mereka, para sepuh-sepuh yang ada, Masya Allah, ada orang-orang tua kita di hadam ini yang secara agama Rasulullah minta untuk kita menghargai, menghormatinya. Para tokoh agama masyarakat baik RT, Bu RT 12, 17, 18, 16, 20 kalau tidak salah, 5 RT tadi disebut. Masya Allah, dan warga RT semua, panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad dari Musalla atau Langgar Ar-Rahman,
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita baca Maulid Hamsyah. Sebagian saudara kita yang mengatakan Maulid bid'ah karena mereka tidak pernah membaca Maulid. Sayangnya seperti itu. Jadi sehingga mereka mengatakan Maulid bid'ah. Padahal kalau kita baca kitab Maulid, maka kita akan dapat mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Mengenal Allah merupakan kewajiban bagi setiap mukmin mukminah. Awwaluddin ma'rifatul. Pertama yang diwajibkan terhadap agama dan pemeluk agama ini adalah mengenal Allah yang kita sembah. Ya, bagaimana kita akan menyembah yang tidak kita kenal? Bagaimana kita akan mencintai yang kita tidak kenal? Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala kita kenal. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kita kenal, insya Allah kita betul-betul mampu menyembah Allah. Kenapa kita salat Allahu Akbar tapi kita tidak khusyuk? Karena kita tidak kenal. Betul tak? Karena kita tidak kenal. Kalau kita kenal Allahu Akbar, Allah zat yang maha segalanya, yang menentukan segalanya. Kalau Habib Ali mengatakan Alhamdulillahil Qawi, Sultanuh al-Wadihi, Burhanu al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa ta'ala majduhu wa azman syanu khalaqal khalqa li hikmah. Ialah yang menciptakan makhluk semuanya yang ada di alam nyata, yang ada di alam tidak nyata. Ialah Maha Pencipta alam nyata, alam tidak nyata. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kita semua yang menjadi kebutuhan kita, Allah. Pak Bu, sadar tak kita ini hidup bukan baru 50 tahun yang lalu atau kayak kita 70 tahun yang lalu. Kita sudah hidup dari semenjak ayah kita yang pertama Nabi Adam. Tapi kita hidup di namanya fi alamiz dzar. Kita dititip oleh Allah ke sulbi Nabi Allah Adam dan pernah kita dikeluarkan oleh Allah dari sulbi Nabi Adam ayah kita. Allah cerita dalam kitab suci Al-Quran. Apalah ada bayarnya? Min zuhurihim wa ashhadahum min zuhuri wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saya lupa awal ayat. Kita sudah pernah dikeluarkan oleh Allah dari sulbi Nabi Adam. Waktu dulu enggak tahu berapa ribu tahun, Ustaz. Wallahu alam ya. Wallahu alam, sudah berapa puluh ribu tahun dahulu dari masa Nabi Allah ada. Kita dikeluarkan dan kita diminta oleh Allah untuk bersaksi alastu bi rabbikum. Kita semua mengatakan galuh bala, iya ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Cuman kita dilupakan karena kita lama berpindah, baru berpindah ke sulbi ayah kita, berpindah ke rahim bunda kita, baru kita keluar. Kira-kira sudah berapa lama Allah jaga kita? Berapa lama Allah memberikan kebutuhan kita? Ya, kalau kita tidak dipelihara dan dijaga, kira-kira kalau pohon tidak dipelihara dijaga, kira-kira bisa tumbuh, bisa hidup? Nggak bisa. Kira-kira iwak tahu? Nah, yang tidak usah yang di laut, arti yang di namanya yang di akuarium kalau tidak dikasih makan kira-kira mati tidak? Artinya dari semenjak itu Allah sudah penuhi kebutuhan kita sampai sekarang. Maka beliau mengatakan dalam Maulid tadi, bahwasanya ia Allah yang menciptakan kita. Dan ialah yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, kebaikan-kebaikan terhadap setiap kita, lahir batin kita, sehingga
benang yang menempel di tubuh kita, satu benang yang menempel di tubuh kita anugerah Allah. Bahkan hidup kita ini adanya kita anugerah Allah. Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada 3 anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat Allah berikan kepada kita, nikmatul ijad. Nikmat Allah adakan kita. Yang mengadakan kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengadakan menciptakan kita. Semua yang menjadi kebutuhan kita dari sehelai benang yang menempel di tubuh kita dan selainnya Allah berikan. Yang kedua, nikmatul imdad. Semua yang menjadi kebutuhan kita Allah yang berikan. Jangan kira dengan usaha Anda, jangan kira dengan kerja keras Anda, jangan kira dengan status sosial Anda, jangan kira dengan piawai Anda dalam berdagang, dalam namanya mencari rezeki, mencari harta. Jangan kira dengan namanya banting tulang Anda untuk mendapatkan nama harta, mendapatkan pangkat kedudukan setinggi langit. Jangan. Semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita akan meyakininya dengan fenomena yang ada. Ada orang yang status sosial tidak sampai profesor, bahkan SD-nya tidak tamat, jadi orang kaya. Ada profesor dan banyak profesor yang sampai sekarang nganggur. Luar biasa, ada orang yang tidak kerja keras tapi Masya Allah rizkinya besar, banyak, melimpah. Ada orang yang kerja keras, rizkinya tidak melimpah. Membuktikan apa? Untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya semua diatur Allah menyatakan dalam Maulid Habsyi, beliau Habib Ali Masal mengatakan khalaqal khalqa lihik. Semua Allah ciptakan, Allah atur dengan hikmah, kebijakan luar biasa dan lain sebagainya. Dari Allah Subhanahu wa taala semua. Dan Allah berikan kita nikmatul irsyad, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang beriman dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menegaskan kita wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Tuhan kalian telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya baik secara lahir atau secara batin. Cuman kita aja yang kurang pandai memahami nikmat yang diberikan oleh Allah, kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena kita merasa kita yang kerja, kita yang upaya, kita yang usaha. Memang Allah jadikan kehidupan di muka bumi ini seperti ini. Tidak ada hujan turun emas, tidak ada hujan turun perak, tidak ada hujan turun dolar, tidak ada hujan turun walaupun rupiah, walaupun 500 tidak ada hujan turun 500 perak. Harus dengan upaya usaha. Dan itulah kehidupan dunia, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu kehidupan dunia. Nanti di akhirat baru semuanya serba gratis, serba tidak repot. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iming-iming dengan iman dan amal soleh dengan kehidupan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada kampung-lampung di sana. Banyak toko ini, rumah makan, tidak ada. Semua serba gratis. Kepengen makan tidak perlu repot-repot keluar kamar. Pengen minum tidak perlu repot-repot keluar kamar. Begadang. Bahasa kita namanya beranjak kita dari tempat kita, anda makanan minuman semua akan datang dengan serba siap. Kalau kita ingin makan rumah dibentang namanya sab'in 70 dirham bentang. Disiapkan berbagai macam makanan yang sudah siap saji dengan berbagai macam ragam, macam-macam. Yang jelas tempe tidak ada. Tapi wallahu nampak. Semuanya nyaman. Mau ayam mau hakwan tepuyuh namanya, mau iwak nila, iwak apa, emas semuanya. Mau kambing guling bakar dan semuanya ada. Setelah makan selesai. Tidak perlu ibu-ibu berangkut
Tidak perlu berjujur dan tidak perlu. Masya Allah. Tidak ada lagi kisah-kisah namanya berhambat, namanya bentang, tidak ada lagi kisah-kisah itu, tidak ada lagi. Kenapa? Karena di surga tidak ada tempat naruh sampah. Sampai Rasulullah ketika melihat surga, beliau hanya mengatakan mala ainul ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Satu tempat kenikmatan yang disiapkan oleh Allah dari fasilitas yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, didengar oleh telinga manusia, terlintas oleh benak hati manusia. Dari kecanggihan yang ada di sana, dari yang modern yang ada di sana, tidak perlu pakai HP, Bang, repot karena harus isi pulsa. Bekiaw aja, mau ketemu dengan siapa tinggal bilang set ketemu. Ikhwanan ala sururin mutagabilin, berjumpa saudara satu dengan satu, sanak satu dengan sanak yang lainnya, keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, dalam kondisi saling riang gembira, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada macam-macam. La laghun fihi wala ta'thim. Dan tidak ada orang di dalam surga itu main catur. Tidak ada main catur, main gaple, tidak ada semua. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada namanya orang yang berbuat dosa di sana. Kada ada sarik itu kada ada bini yang bermamai. Tidak ada. Walaupun ada riwayat paling minim nanti seorang laki-laki di dunia punya bini bidadari itu 2 ekor. Bidadari itu ibu pakai berapa helai pakaian? Kalau saya 3, Bang. Baju kaos, baju koko, baju jubah, 3 helai pakaian. Nanti orang di surga itu pakaiannya itu 70 helai pakaian. Satu benang pakaian itu kalau dijual di bumi ini bisa beli bumi seisinya. Benangnya bukan sehelai pakaiannya. 7 helai pakaian, 70 bukan 7 helai, 70 helai pakaian. Setiap pakaian itu Masya Allah kalau dijual di muka bumi ini, pakaian itu bisa beli bumi ini 100 kali lipat bumi bisa dibeli. Mau antam, mau apa dibeli semua dengan satu sehelai pakaian. Kita akan pakai 70 helai pakaian. Tidak ada pakaian yang bau apa, karena pakaian tidak perlu dicuci, karena tidak ada laundry di surga Allah Subhanahu wa taala, baik laundry rumah atau laundry namanya toko, tidak ada lagi. Masya Allah, kehidupan yang nikmat luar biasa. Di atas ranjang kita kepengen minum, datang air minum, lihat gelas kosong, air minum itu langsung menuangkan, tidak perlu lagi kita capek-capek jaga gelas atau tidak. Semua di surga Allah, Masya Allah. Apalagi antri BBM, tidak ada di surga. Lebih canggih dari mobil listrik. Mobil listrik harus dicas dulu, Bang, dan ada biaya juga. Pakai buruk kita nanti. Pakai buruk, sekali melesat buruk, sut. Tiba-tiba sudah di Balikpapan 2 menit. La ilaha illallah. Balikpapan 2 menit kira-kira ada. Namanya pesawat, Balikpapan 2 menit. Tidak ada, karena tidak ada pesawat Samarinda Balikpapan. Semua Masya Allah dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan yang luar biasa dengan berbagai macam kenikmatan. Ibu tahu rumah ibu, rumah kita nanti di surga, rumah di surga tidak ada keramik seperti ini, tidak laku di surga keramik ini. Rumah kita di surga terbikin daripada zumurrud, yakut, zahab, emas, perak, turbatu hal misik, lantainya misik, permadaninya Masya Allah, baunya misik, gratis kita dikasih kayu gaharu di surga Allah. Masya Allah luar biasa. Dari depan rumah ke ujung rumah itu perjalanan 500 tahun baru sampai. Rumah kita di surga.
Kalau kita dari luar rumah kita, kita lihat yang ada di dalam rumah kita. Kalau kita di dalam rumah kita, kita lihat ada apa yang ada di luar rumah kita. Kira-kira ada rumah seperti itu di dunia ini? Enggak ada. Masya Allah. Dan semua itu dijanjikan oleh Allah bagi kita. Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Semua itu karena amal kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Hamba yang soleh. Siapa itu hamba yang soleh? Allah siapkan surga. Adalah hamba yang hubungannya dengan Allah baik, dengan hubungan dengan sesama baik. Bagaimana caranya dan siapa teladannya? Nabi Agung Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teladan kita Rasulullah ingin menjadi seorang suami sukses. Teladannya Nabi Muhammad bagaimana ia menjadi suami yang sukses, ikuti. Untuk menjadi istri yang sukses bagaimana teladannya Nabi Muhammad, ikuti petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi seorang istri yang sukses. Untuk menjadi seorang ayah yang sukses, ikuti Nabi Muhammad, teladan yang beliau ajarkan kepada kita. Bagaimana beliau menjadi seorang ayah yang sukses. Untuk menjadi seorang anak yang sukses, kita ikuti Nabi besar Muhammad yang Allah perintahkan, "Waqur Rabbi zidni wa qur rabbihamhuma kama rabbayani shaghiran," yang Allah perintahkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik kita umat bagaimana kita berbuat kepada orang tua kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita serendah-rendahnya. Bahkan andaikan mereka ingin jual, kita jual. Pernah ada seseorang sahabat mengeluh kepada Nabi Agung Muhammad karena ayahnya sering ngambil duitnya. Abahnya sering ngambil duit anaknya. Abah sering ngambil duit anak. Anak ini tidak suka. Lapor kepada Nabi Agung Muhammad, "Ya Rasulullah, abah kadang mengambil duit, tak ngomong lagi ini itu." Apa kata Nabi Muhammad? "Hei, anta wa maluk li abi." Inti dan harta inti punya abah inti. Paham dah. Yang melahirkan inti siapa? Yang merawat, yang menghabiskan duit waktu inti sampai kecil sampai sekarang siapa? Apa? Tidak bisa dibayar. Harusnya tidak perlu abang ngambil duit. Abah perlu duit berapa? Ambil bah. Setelah terserah abah. Tapi sisakan bayar begitu. Umi, ibu mau ambil duit, silakan, duit saya terserah ibu, tapi sisakan. Ada jadi masalah. Alhamdulillah kita bangga kalau seandainya orang tua kita membutuhkan uluran tangan dari kita. Lipat ganda yang Allah berikan tidak bisa kita bayangkan. Melihat orang tua kita aja pahalanya seperti orang yang haji dan umrah kalau kita melihat dengan mata kasih sayang. Masya Allah, ibadat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu ya kita harus jalani di dunia dengan baik. Makanya panutannya Nabi besar Muhammad. Dan kalau mengeluh juga curhat, jangan curhat di HP dan lain sebagainya. Curhat dengan Nabi besar Muhammad. Ini mumpung bulan Maulid. Berkeluh ke saya, Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah. Jangan yang antum anggap Rasulullah tidak dengar, Rasulullah dengar tahu. Tapi dunia ini ada sebabnya, ada aturannya. Tidak bisa balik tangan langsung kun fayakun, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa kun fayakun itu. Hanya Allah yang dalam kun fayakun Allah pun dunia diatur oleh Allah, tidak seperti kun langsung jadi. Enggak. Ada prosesnya. Semua ada proses. Nah, kita harus jalani proses semua itu dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah. Nabi Agung Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang paling kasih sayang terhadap kita, peduli akan kebaikan kita, keselamatan kita lebih dari ayah bunda kita. Yang kelak nanti di hari kiamat Allah gambarkan bagaimana rasa takut yang dimiliki oleh manusia kala itu. Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa sahibati wa sahibati wa bani wa apa lagi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang tua saudara kita lari dari kita. Bukan tidak lihat, mereka lihat. Kita lihat saudara kita yang selama kita hidup dia bantu kita, ia sayang dengan kita, ternyata ketika kita ketemu ia lari dan kita lari darinya. Begitu juga kita ketemu ibu kita ketemu ayah kita ketemu anak kita ketemu istri kita ketemu suami kita, dan semuanya lah lari, tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Nabi Muhammad yang tidak namanya lari dari kita. Allah menyatakan kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian sudah namanya di dekat jurang neraka Allah, aku selamatkan kalian dari neraka tersebut. Allah selamatkan berkat siapa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pertama kali yang datang ke pintu surga Allah. Karena Allah tidak izinkan untuk malaikat Ridwan membuka surga Allah untuk pertama kali kecuali untuk Nabi Agung Muhammad. Tapi ketika Rasulullah sudah dibukakan surga baginya, Rasulullah tidak masuk. Rasulullah suruh kita dulu masuk. Yang di sini nih, yang di Mushola Rahman malam ini, suruh masuk berdahulu, Bang. Semuanya suruh masuk berdahulu. Habib Hashim, jangan masuk. Antum sana dulu. Tidak bolehnya saya masuk. Disuruhkan masuk. Rasulullah masuk, Rasulullah tidak masuk. Selangkah pun Rasulullah tidak masuk. Tidak selesai. Rasulullah kembali ke mahsyar, ke jembatan. Ke jembatan. Untuk apa? Untuk yang menyelamatkan siapa yang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena itu estafet terakhir. Ada riwayat dari 1000 yang melintasi jembatan itu hanya 1 yang selamat. Ada riwayat dari 100 yang menyeberangi jembatan tersebut, ada 1 yang selamat. Ada yang nyeberang seperti sekejap mata, ada yang setahun baru sampai, ada yang 1000 tahun baru sampai. Wallahu alam, berbagai macam ragam orang-orang yang nyeberang jembatan tersebut. Ada yang berjalan bekesot. Wallahu alam berapa tahun itu baru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa berupa untuk menyelamatkan kita. Sedangkan menyeberangi jembatan tersebut ada riwayat mengatakan 3000 tahun baru sampai. Ada yang mengatakan lebih. Alhamdulillah kita punya Nabi Abu Muhammad. Ayo kita berparah. Bahasa kita berparah lawan sidin. Bagaimana berparah lawan sidin? Ya selalu banyak namanya berselawat kepada beliau. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Banyak-banyak sholat sunnah, terutama sholat sunnah duha, gabliyah, ba'diyah, duha dan witir. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, lal fajr ma'ad duha walal ghina ma'az zina. Selagi seorang di antara umatku mau sholat duha, tidak mungkin terkena penyakit fakir. Selagi umatku berbuat zina, tidak mungkin kaya. Rasulullah berpesan kepada itu. Ada surat yang Rasulullah wariskan kepada kita umat. Surat Sugi, surat Waqiah. Dan Rasulullah mengatakan kaya itu bukan hanya dengan harta. Harta itu sebanyak apa? Tidak bisa memberikan ketenangan dalam jiwa. Dan banyak orang kaya tidak bisa mengatakan baiti nanti rumah kusur. Tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati. Rasulullah alas tidurnya itu tikar. Kalau Rasulullah tidur itu bebekas di tubuh Rasulullah karena tikar, bukan permadani. Kalau kita kan Masya Allah, sampai Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, lihat kisah. Itu raja-raja, Masya Allah, tidur di tempat yang amat sangat empuk. Kau tidur seperti ini ya Rasulullah, minta sama Tuhan. Ya Umar, kata Rasulullah, mereka itu disegerakan oleh Allah kebaikan mereka, nikmat mereka di dunia. Sabar, kita nanti di akhirat, kata Nabi. Bebulik pang, roda itu berputar, biarin orang Cina soge, biarin, tak jadi masalah. Makan semua harwan pepuyuh sampai tulang-tulangnya, silahkan makan. Kita ala kadarnya,
ajak tulang dibuang. Insya Allah jangan takut selagi kita beriman dan bertakwa kepada Allah, beramal soleh, jangan takut, surga di hadapan kita. Satu cerita saya tutup, namanya ceramah ini diriwayatkan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis, seorang pakar hadis di masanya Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki. Dalam karya beliau Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalan. Atau mungkin diterjemah dengan bahasa Indonesia itu kitab. Dalam kitab itu beliau melantunkan satu riwayat yang sahih, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dengan berbagai macam kalimat, tapi ya di antaranya nanti di akhir kiamat Allah akan datangkan di hadapan Allah orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, ini hamba paling nikmat. Dari semenjak lahir paling nikmat sampai mati paling nikmat. Tidak pernah ia hadapi di seumur hidupnya sakit, mengeluh, ada. Semuanya paling nikmat. Tapi min ahlin nar yu'ta bi anqum ahli dunya min ahlin nar, kata Rasulullah. Sebelum dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, Allah celup satu celupan. Usbagh fin nari sibghah. Setelah dicelup oleh Allah satu celup sekejap, bahasa kita celup. Setelah itu Allah tanya, ya abdi, hal ra'aita na'iman aw marata bi na'imin ghad. Wahai hambaku, apakah pernah engkau melihat atau alami seumur hidupmu kenikmatan walaupun kecil, walaupun sesaat? Ini hamba paling nikmat, bukan hanya kenikmatan yang kecil, yang halus, yang ringan. Ini hamba paling nikmat hidup dari semenjak lahir sampai meninggal. Allah tanya setelah dicelup ke dalam neraka satu celupan, apakah engkau pernah lihat atau lalui dalam hidupmu kenikmatan walaupun kecil, sedikit, setumat, sesaat? Apa jawabnya? La ya Rabb, tidak pernah, wahai Tuhanku Allah. Baru satu celupan ke dalam neraka Allah. Ia merupakan kenikmatan yang ia dapatkan seumur hidupnya. Bukan hanya dari umat sebelum kita hidup yang umurnya 1000 tahun, 2000 tahun atau lebih. Begitu juga Allah akan datangkan nanti di hari kiamat seorang yang paling sengsara hidupnya. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat ini manusia paling sengsara. Dari semenjak lahir sengsara sampai meninggal sengsara. Komplikasi, gula, diabetes, semuanya. Bala, bencana, dimamai bini setiap hari. Pokoknya paling sengsara ini manusia hidup. Tapi min ahlil jannah. Sebelum Allah masukkannya ke dalam surga, Allah celup satu celupan. Kemudian Allah bertanya seperti yang Allah tanya kepada orang pertama tadi, ya abdi, hal ra'aita busan aw marata bi busin ghad. Wahai hambaku, apakah engkau pernah mengalami satu kesengsaraan, atau mungkin dalam seumur hidupmu dari bayi sampai mati engkau lalui dalam hidupmu kesengsaraan walaupun hanya kecil, sesaat, sekejap, setumat, bahasa kita? Apa jawabnya? La ya, tidak, wahai Tuhanku Allah, baru satu celupan. Baru satu celupan ke dalam surga Allah. Jadi kita sabar-sabar hidup di dunia ini. Jadi laki sabar kalau dimamai. Jadi bini sabar kalau ada kurang-kurang laki. Jangan dimamai laki. Kalau datang ke rumah, ahlan wa sahlan, marhaban, sari wangi, kopi tubruk, atau kopi kapal api, atau kopi susu, atau lain sebagainya. Insya Allah, kalau suami seperti itu, suami betah di rumah. Kenapa tidak keluar? Di rumah aja tuh. Di rumah aja. Tapi kalau masuk ke rumah, dicelengi matanya, ya, gitu. Sebentar, 5 menit keluar. Begitu juga bini bikin betah di rumah. Jangan bikin betah di rumah. Jangan pelit sama bini. Ini sama teman, masya Allah, main gaple, main catur, beli makanan habis dengan bini, dikasih tempe tahu bini. La ilaha illallah. Jadi kita harus saling ta'awan. Karena namanya cinta itu, perhatian itu harus selalu disiram. Sehingga kita selalu perhatian dan selalu mencintainya. Begitu juga ada timbal balik, karena tidak mungkin tangan bertepuk sebelah
Sebelah tangan harus dua-duanya berupaya, berusaha. Kenapa? Karena kita kepengen hidup bahagia. Dan bahagia itu bukan karena fasilitas, tapi hati. Kalau fasilitas, musola ini lebih besar dari rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad itu kalau kita berdiri lah begini. Saya begini, itu menyentuh atapnya rumah Nabi Muhammad. Saya begini, menyentuh atapnya rumah Nabi Muhammad. Itu rumah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Baiti dan rumahku surga bagiku. Kenapa? Karena istrinya solehah. Rasulullah keluar dari rumah berdakwah, dimamai, dicaci, dimaki, dipadahi gila, tukang sihir, tukang begini, sampai ke rumah ahlan wa sahlan wa marhaban, melihat senyum Sayyidah Khadijah hilang. Besok semangat lagi dah dakwah, dimamai, dicaci, dilempari, disakiti, macam-macam, pulang lagi ke rumah ahlan wa sahlan wa marhaban. Jangan takut, la yukhzikallah abadan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kau ya Muhammad. Innaka taksibul ma'dud wa tu'in ala nawaibid dahab. Engkau ya Muhammad selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang tidak punya. Engkau bantu ketika mereka dalam kondisi kesulitan. Engkau bahkan bawakan barang-barang mereka dan seterusnya. Masya Allah. Dengan seperti itu, semangat lagi besok dakwah malah dicaci. Ini laki bawa sudah sulit-sulit, panas-panas, kerjanya mungkin tukang namanya bangunan, pulang dimamai. La ilaha. Jangan dibesarkan hatinya. Masya Allah, alhamdulillah. Besok insya Allah kita antum dapat rezeki yang lebih besar. Semangat jadi siap komandan dia suami. Besok dia semangat. Besok masih kurang. Hari esok masih ada. Tuhan yang menentukan. Hari ini mungkin belum. Kita ada salah dosa. Besok insya Allah. Siap mama aja. Kalau masih kasih semangat terus. Insya Allah. Kalau Allah lihat kesungguhan bagi kita, Allah akan berikan. Ini yasduq Allah kata Rasulullah. Ketika seorang hamba betul-betul sungguh-sungguh, Allah akan berikan sesuai dengan kesungguhannya. Mudah Allah jadikan kita orang yang sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada yang menghalangi kita apapun yang di langit, yang di bumi, besar, kecil, apapun dia, kecuali kita bisa dapatkan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah zatnya Maha Kaya. Dari dulu kita dibagi-bagi. Dari semenjak Nabi Adam tinggal di muka bumi, bukan baru kita. Dari semenjak manusia, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, sampai sekarang sudah miliaran manusia yang tinggal. Ganti dari masa generasi manusia. Alhamdulillah, simpanan di muka bumi ini tidak pernah habis. Masya Allah. Bumi yang kecil kalau dibandingkan dengan langit. Ketika kita naik pesawat kelihatan bumi, tidak kelihatan harusnya. Jangan takut, minta sama Allah. Kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu. Mohon kepada Allah, apapun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah sampaikan hajat kita. Yang punya hajat sekarang, di dalam hati yang minta sama Allah. Tidak perlu ada yang tahu, karena Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra. Allah tahu yang kita rahasiakan. Yang akan kita rahasiakan besok yang belum kita tahu. Dan Allah yang berkehendak, yang menetapkan segala itu. Allah yang Maha Pemberi. Manusia wallahu sebagai wasilah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Maulid tahun ini maulid terbaik buat kita. Buat umat Islam semuanya insyaallah mudah-mudahan tahun ini kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi Abu Muhammad, lebih taat insyaallah, lebih khusyuk dalam melaksanakan salat, dan kita bisa menjaga salat 5 waktu kita berjamaah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum kita atau orang-orang di masa kita, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, apapun itu bentuknya dari kebaikan, mudah-mudahan Allah berikan hal itu semua kepada kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita kaya. Amin. Dan jiwa kita tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga yang paling tinggi. Allahumma inna billah waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amra fa'asab wajma'na
Kalau kumpulkan kita mudah-mudahan semua yang beriktikaf, berwakaf, namanya bersedekah, berdonasi, yang berbuat baik dan pernah masuk ke musola ini insyaallah dari awal sampai sekarang sampai akan, dan semua kaum muslimin Allah kumpulkan kita insyaallah fi dari karamati mustaqir rahmati wa mahalli awliyaihi ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassana ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'at taqdi hajatina ya rab qarib wa sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa sallam alhamdulillahi alamin wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam banyaknya doa yang menjadi maka terakhir dari kita pada malam hari ini belum selaku wacana kalau ada sampai dengan mengambil paukan membuka itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya diwasiatkan oleh Haji Ijaz, beliau tanggal 13 mengadakan maulid di 77 pun ini tanggal 13 Sabtu malam minggu tanggal 13 November beliau mengadakan maulid muda kita, dan saya undang antum tanggal Rabu malam Kamis besok tanggal 10 Rabu malam Kamis besok berganti ini, dan malam minggu materi sampai tamu oleh Abdul Abi pengambil kalbi itu saat itu habis diminta oleh Allah di Rabu malam Kamis dan malam Sabtu namanya Sabtu malam Minggu tanggal 13 malam 14 benar tidak 77.